تو میرے پیاروں، میری پریڈکشن کے مطابق اس ڈرامے میں زریاب کے ساتھ اتنی شدید زیادتی ہونے والی ہے کہ روح تک کانپ اٹھے گی، اور یہ کوئی دشمن نہیں بلکہ اس کا اپنا اوور سینسٹیو اور ٹاکسک بیسٹ فرینڈ زامل کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ زامل آخر یہ سب کیوں کرے گا؟ کیسے زریاب جیسی ماڈرن لڑکی ذلیل ہو کر سیدھا ابو بکر کی جھولی میں جا گرے گی؟ اور شہریار منور کا آخر کیا چکر ہے؟ ڈبل رول ہے یا پرانے دور کی کوئی ایسی ڈارک بیک اسٹوری ہے جو ہم سے چھپائی جا رہی ہے؟ ویلکم بیک ٹو چرچا گلی گلی، دا موسٹ وائرل پروگرام آف 6 اسکرینز۔ تو چلو بغیر کسی ڈرامے بریک کے شروع کرتے ہیں در نجات کی پوری اسٹوری ریویلنگ پریڈکشن۔ سب سے فنی تو انکل حبیب اور صبا حمید کی کاسٹنگ ہے۔ منڈے کو میاں بیوی اور ویکینڈ پہ ماں بیٹا۔ صبا حمید کسی اینگل سے ان کی امی نہیں لگتی، لگتا ہے کاسٹنگ ڈائریکٹر نے اندھے ہو کر رشتے بنائے تھے۔ دوسری طرف ٹیزر دیکھ کر لگتا ہے یا تو شہریار منور کا ڈبل رول ہے یا ثانیہ سعید کی جوانی سحر ہاشمی ہے۔ وہی پرانے ٹیوشن ٹیچر والی غلطی اور تباہی کا 2 کپ ثانیہ سعید لے کر گھوم رہی ہیں، جو آگے جا کر ابو بکر کے سامنے سب سے بڑا بلاسٹ کرے گا۔ اب ذرا زریاب کے گھر کا ماحول پر آتے ہیں۔ زریاب کے پیرنٹس اب سوچ رہے ہیں کہ زامل اور زریاب کے رشتے کو فارمل کر دیں، مطلب منگنی وغیرہ کر دیں، کیونکہ دونوں نے امریکہ جانا ہے پڑھنے۔ لیکن آپ ذرا ان کے باپ اور مائیں چیک کریں۔ آج کے 2026 کے دور میں بیٹھ کر اتنے سوفسٹک طریقے سے بچوں کا جی پی اور مارکس ڈسکس کر رہے ہیں۔ لٹرلی پتہ نہیں یہ امیر لوگ کون سی دنیا میں رہتے ہیں جہاں باپ کہتا ہے بیٹا اگر تمہارا 3.8 جی پی اے نہ آیا تو ہم سے رشتہ نہیں بچے گا۔ ارے انکل جی، دنیا اے آئی اور ماڈرن اسکلز پہ چل رہی ہے، میٹر یہ کرتا ہے کہ بندے کو پریکٹیکل کام کیا آتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا زامل کا کریکٹر بالکل ویسا ہی نکلا جیسے میں نے شروع میں آپ کو وارن کیا تھا۔ یہ بندہ نہایت درجے کا لوزر، اوور سینسٹیو، انسیکیور اور سائیکو ہے۔ پہلے اس بندے کو اس بات کا ڈپریشن چڑھ گیا کہ اس کا ہارورڈ میں ایڈمیشن کیوں نہیں ہوتا اور مارکس تھوڑے کم کیوں آ گئے۔ اب بھائی جو بندہ اندر ہی اندر ڈپریشن میں نشے کر رہا ہو، سگریٹ پھونک رہا ہو، وہ ہارورڈ میں ایڈمیشن کیسے لے گا؟ اب آتی ہے کہانی میں اصلی آگ، جب گھر میں داخل ہوتا ہے ابو بکر۔ ابو بکر اس فیملی کو پچھلے کافی عرصے سے جانتا ہے، گھر آتا جاتا رہتا ہے، لیکن زامل جو پچھلے 10 سال سے زریاب کے گھر میں گھسا بیٹھا ہے، اس کو اچانک ہوش آتا ہے کہ یہ بندہ کون ہے، اور زریاب کیجولی کہتی ہے یہ تو دادو کی چوائس ہے میرے لیے۔ بس بھائی، وہیں زامل کے دماغ کی بتی گل اور ایگو بلاسٹ ہو جاتا ہے۔ زامل سوچنا شروع کرتا ہے دادو کی چوائس یہ ابو بکر کیوں ہے، میں کیوں نہیں؟ اب زامل نے ہر چھوٹی بات کو اپنے دل اور دماغ پر لینا شروع کر دیا۔ پہلے تو اس کو مرچیں لگیں کہ ابو بکر کی وجہ سے ان کی ڈانس پریکٹس ڈسٹرب ہو گئی۔ پھر جب دادو نے آ کر سب کے سامنے ابو بکر کی تعریف کی اور زریاب کو ڈانٹا تو زامل کو لگا اس کی مردانہ شان میں گستاخی ہو گئی۔ پھر جب زریاب نے ابو بکر کو شادی کا اسپیشل کارڈ دیا تو زامل کی ایسی سلگی کہ کیا ہی بتاؤں۔ زریاب اس کو صرف ایک شادی کا کارڈ دے رہی ہے، جبکہ وہ ہر وقت تمہارے ساتھ گھومتی ہے، تم پر فدا ہے، تمہیں رات کے 3 بجے سنبھالنے آتی ہے، لیکن تمہیں وہ نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ تم ایک نمبر کے اوور سینسٹیو اور جیلس انسان ہو۔ اب زامل ابو بکر کو اسٹاک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ابو بکر تو ہارورڈ سے پڑھ کر آیا ہے، ایک بہت بڑی انجینئرنگ فرم میں ٹاپ پوزیشن پر کام بھی کر رہا ہے، سوسائٹی میں اس کی عزت ہے، اور زامل خود کیا ہے؟ ایک سستا برگر جس کا نہ جی پی اے ٹھیک ہے اور نہ ہی دماغ۔ اور یہیں سے زامل کے اندر ایک شدید قسم کا انفیریورٹی کمپلیکس اور زہر پیدا ہوتا ہے۔ وہ ابو بکر کو اپنا سب سے بڑا دشمن اور کمپیٹیٹر مان لیتا ہے۔ اب سین میں ٹویسٹ دیکھیں۔ شروع میں زریاب نے ابو بکر کو گھاس تک نہیں ڈالی تھی۔ اس کے لیے ابو بکر بس ایک بورنگ شریف سا بندہ تھا جو لاؤنج میں بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے۔ لیکن جب زامل نے 24 گھنٹے ابو بکر کا نام جپنا شروع کیا، تمہیں پتا ہے وہ ہارورڈ سے پڑھا ہے، وہ تو اتنی بڑی فرم میں ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو وہ ہے، تو بھائی سائیکولوجی کا رول ہے، جب آپ اپنی ہی گرل فرینڈ کے سامنے اپنے رائیول کی تعریفیں اور باتیں بار بار کرو گے تو لڑکی کے دماغ میں کریوسٹی تو جاگے گی ہی۔ زریاب سوچتی ہے آخر اس بندے میں ایسا کیا خاص ہے جو زامل اتنا بوکھلا گیا ہے۔ زریاب آتی ہے گھر اور سیدھا اپنی دادو کے پاس بیٹھ کر پوچھتی ہے دادو
ये अबू बकर आखिर करता क्या है, कैसा बंदा है। और दादू तो पहले ही मौके की तलाश में थी। दादू शुरू हो जाती है, बेटा वो तो 1 मिलियन में एक है, देखो कितना बाअदब है, हार्वर्ड के इंजीनियरिंग है, इतना बड़ा अफसर है। अब सरियाब अंदर ही अंदर अबू बकर से इम्प्रेस होना शुरू हो चुकी है, लेकिन क्योंकि वो जामिल से सालों पुरानी अटैचमेंट रखती है, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को दबाती है और कोशिश करती है कि किसी तरह जामिल के साथ ही सब सेट हो जाए। लेकिन जामिल बेचारा अपनी खुद की खोदी हुई खाई में ही गिरने वाला है। अब शादी का फंक्शन आएगा, अबू बकर भी वहां मौजूद होगा। जामिल पहले तो कोशिश करेगा कि अबू बकर को किसी तरह जलील करे। हो सकता है वो किसी लड़की को कहे कि सबके सामने अबू बकर के साथ कोई सीन क्रिएट करे ताकि उसकी शराफत का तमाशा बने। लेकिन ये स्कीम तो फ्लॉप हो जाएगी। दूसरी तरफ जरियाब की बहन फरियाल पहले ही जरियाब को वार्न कर चुकी है कि जामिल की मेंटल हालत ठीक नहीं है, वो ड्रग्स ले रहा है, उससे थोड़ा संभल कर रहो। लेकिन जरियाब बहन तो प्यार में गोडे गोडे डूब चुकी हैं और अंधी भी हो चुकी हैं। शादी के इवेंट पर जामिल जब देखेगा कि अबू बकर को हर कोई इज्जत दे रहा है और जरियाब भी उसी की तरफ देख रही है, तो जामिल का दिमाग फट पड़ेगा। वो शदीद किस्म का नशा करेगा, शराब या ड्रग्स लेगा और गुस्से में आकर हॉल से निकलकर गाड़ी में बैठ जाएगा। सरियाब उसके पीछे भागती हुई जाएगी। सामिल प्लीज अंदर चलो, क्या मसला है तुम्हारे साथ, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। अब यहाँ जामिल जो कि एक साइको और मैनिपुलेटर है, अपना असली और गंदा रूप दिखाएगा। वो जरियाब के सामने एक कंडीशन रखेगा, मैं अंदर सिर्फ तभी चलूंगा अगर तुम अभी मेरे साथ अकेले चलो। अब क्योंकि पूरी फैमिली वेडिंग हॉल में मशगूल होगी, दोनों घर बिल्कुल अकेले होंगे। जामिल जरियाब को लेकर किसी खाली घर या अपार्टमेंट में जाएगा, वहां जाकर जामिल जरियाब की इमोशनल अटैचमेंट और मजबूरी का फायदा उठाएगा। जरियाब बेचारी जो उसको अपना होने वाला शौहर समझती है और उस पे अंधा भरोसा भी करती है, वो रेजिस्ट नहीं कर पाएगी और जामिल उसके साथ फिजिकल हो जाएगा। लेकिन फिजिकल होने के बाद जो मंजर होगा वो दहशतनाक होगा। सामिल अपनी मर्दाना ईगो सेटिस्फाई करके जरियाब को वहीं छोड़ देगा। जरियाब बिखरे बालों के साथ बिना दुपट्टे के बेहाल हालत में जब घर वापस आएगी, तो दादू उसकी हालत देखकर ताड़ जाएंगी। दादू ने जो ख्वाब देखा था ना कि कोई भेड़िया उनकी बच्ची को नोच रहा है, वो भेड़िया कोई और नहीं बल्कि ये साइको जामिल ही था, जिसने जरियाब की जिंदगी तबाह कर दी। इस हादसे के बाद जरियाब को लगता है कि चलो अब तो हम इतने क्लोज हो गए हैं, अब जामिल मुझसे झटपट निकाह कर लेगा। लेकिन जामिल जैसा घटिया यूजर क्या करेगा, जब जरियाब और उसके घर वाले कहेंगे कि चलो अब निकाह या एंगेजमेंट फॉर्मल करो, तो जामिल साफ मुकर जाएगा। वो बहाने बनाएगा, नहीं अभी तो मुझे अपना जीपीए ठीक करना है, अभी तो मुझे अमेरिका जाना है, अभी तो मैं रेडी ही नहीं हूँ। सामिल ने अपना कॉम्प्लेक्स और गुस्सा जरियाब की इज्जत लूट कर निकाल लिया और अब वो उसको टिश्यू पेपर की तरह फेंक भी चुका है। जरियाब डिप्रेशन के आखिरी लेवल पे पहुंच जाएगी। पर पढ़ाई बंद, हंसी खुशी खत्म, कमरे में बंद होकर रोना धोना शुरू और फिर आएगा कहानी का सबसे बड़ा बॉम्बशेल, जरियाब की प्रेगनेंसी। जब डॉक्टर ये कंफर्म करेगी कि जरियाब प्रेग्नेंट है, तो भाई साहब जरियाब के उन मॉडर्न पेरेंट्स के मुंह पर जो 440 वोल्ट का थप्पड़ लगेगा, वो देखने लायक होगा। वही अंकल हबीब जो कहते थे अरे बच्चे हैं, दोस्ती है, घूमने दो। और वही मॉडर्न अम्मी जो कहती थी क्या मैं अपनी बेटियों को बुर्का पहना दूं। उन दोनों के मुंह पर ऐसी कालिक मलेगी कि वो दुनिया को शक्ल दिखाने के काबिल तक नहीं रहेंगे। तब उनको समझ आएगा कि दादू की पुरानी रिवायत और शर्म हया की बातें कितनी सही थी और उनकी दी हुई बेलगाम आजादी का क्या नतीजा निकला। दादू इतना बड़ा तूफान आने के बावजूद हिम्मत नहीं हारेंगी। दादू कहेंगी इस मुसीबत का हल सिर्फ एक शख्स के पास है और वो है अबू बकर। जब अबू बकर को ये पूरी कहानी पता चलेगी कि जामिल ने जरियाब के साथ क्या किया है और जरियाब किस हालत में है, तो दोस्तों जहां आम दुनिया का कोई भी मर्द ऐसी लड़की को ठुकरा देता, वहां हमारे हीरो अबू बकर अपने माथे पर शिकन तक नहीं लाएगा। वो आगे बढ़ेगा और कहेगा मैं जरियाब का हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ जरियाब की रूह कांप उठेगी। जरियाब सोचेगी एक वो शख्स था जिसके पीछे मैं सालों दीवानी रही, जिसको मैं अपना सब कुछ मानती रही, उसने मुझे इस्तेमाल करके कचरे में फेंक दिया। और एक ये बंदा है जिसको मैंने लाउंज से भगाया, जिसकी मैंने इतनी बेइज्जती की, जो मुझसे 100 गुना ज्यादा काबिल और कामयाब है,
वो आज मेरी जिल्लत को ढांपने के लिए अपना दामन फैलाए खड़ा है। सरियाब शर्मिंदगी और एहसान के बोझ तले दबकर अबू बकर से शादी के लिए हाँ कर देगी। दोनों का निकाह हो जाएगा। अबू बकर उसको हर तरह से इज्जत और सहारा देगा, लेकिन दर्द यहाँ खत्म नहीं होगा। सरियाब के दिमाग में हर वक्त जामिल का धोखा और अपनी गलती का पछतावा चलता रहेगा, जो इस ड्रामे को अगले 15 एपिसोड तक शदीद इमोशनल और हैवी बनाए रखेगा। और हाँ, एक और करेक्टर मत भूलो, रुमैसा खान। रुमैसा खान का करेक्टर हमना, जो लोअर क्लास से आती है और अबू बकर से मिलना चाहती है। उसकी ट्रैक भी पूरी तरह खुली नहीं है। जब तक हमना की एंट्री नहीं होती और उसका मदरसा वाला कनेक्शन सामने नहीं आता, तब तक अबू बकर की पास्ट लाइफ के कुछ राज पर्दे के पीछे ही रहेंगे। हो सकता है हमना का ट्रैक आगे चलकर जामिल के साथ टकराए, या फिर अबू बकर की फैमिली के किसी पुराने सच को सामने लाए। तो दोस्तों, ये था दरे निजात का पूरा रॉ अनफिल्टर्ड और स्पाइसी स्टोरी रिवीलिंग रिव्यू। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपको अंकल हबीब और सबा हमीद की अम्मी बेटे वाली जोड़ी कितनी अजीब लग रही है।